हे पार्थ, अभ्यास रूप जोगयुक्त और एकाग्रचित्त श्रवण कले जीव परम पुरुष को प्राप्त हुअन्ति। चित्त अन्नगामी न हेले अर्थात एकाग्र हेले परमात्मा भावना करिपारे। एहिपरि निरंतर भाव में परमात्मा भावना हेले समाधि योग हुए। से योगर नियमित अभ्यास हेले से संस्कार जन्मे और से संस्कार ही श्रवण शक्ति को वृद्धि करे। अतएव मृत्यु समय इंद्रिय शीतलता प्रवृत्ति श्रवण शक्ति शासनर घटना घटिले सुधा से संस्कार स्मरण में परमात्मा चिंता उदय कराए। मृत्यु समय परमात्मा चिंता समुदित हेले जीवात्मा जीव को हट जाए और से पृथ्वी परम पुरुष अवस्थित लाभ करती। सर्वज्ञ अनादि जगतर शासनकर्ता आशु अपेक्षा अति सूक्ष्म सर्वलोकपालक सूचंत रूप अचिंत्य पर प्रकाश रूप आदित्य पर प्रकाश रूप एवं प्रकृति पर से ईश्वर को जो शरण करती से लीन हुअन्ति। मुख्यार्थी व्यक्ति मैंने सबु समय जो दिव्य परम पुरुष को शरण करती मुख्यार्थी व्यक्ति मैंने मृत्यु समय जो दिव्य परम पुरुष को शरण करती नाना विश्लेषण द्वारा से परमात्मा को श्री भगवान अर्जुन को चिन्ह देउछन्ति। परमात्मा कवि व सर्वज्ञ कहीं से भूता भविष्य वर्तमान समस्त विषय ज्ञाता अटंती। से पुराण अर्थात अनादि कहीं से समस्त जगतर मूल कारण अटंती। मात्र तांकर कारण बा आदि कहीं नहीं। से चंद्र सूर्य आदि समस्त जगतर नियामक और शासनकर्ता पुणी समस्त हृदय अंतरात्मा रूप से विराजित हो कर्म अनुसार से प्रवृत्ति दे शुभाशुभ कार्य नियुक्त करुछन्ति। से दिग काल और आकाश प्रवृत्ति सूक्ष्म वस्तु अपेक्षा अधिक सूक्ष्म व दुर्भिज्ञ अटंती। से समस्त जगतर पालक और समस्त कर्मर फलदाता। से अत्यंत रूप अर्थात मनर चिंता शक्ति द्वारा रूप ग्रहण कर नहीं। से आदित्य पर जगतर प्रकाशक मात्र तांकर प्रकाशक कहीं नहीं। से प्रकृति पर अर्थात अविद्यार राज्य अतिक्रम न कले तांको कहीं प्राप्त हो पारती नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु समय भक्तियुक्त हो जोग बल भ्रूलता मध्य प्राणवायु को उत्तम रूप संस्थापित कर निश्चल मन स्मरण करती से दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हुअन्ति। ए श्लोक ज्ञानी भक्त योगी अर्थात सर्वप्रकार साधक जैकि मृत्यु समय परमात्मा को स्मरण कर मुक्ति लाभ कर प्रमाणित होउछि। यथा जो व्यक्ति मृत्यु समय निश्चल मन स्मरण करती अर्थात मृत्यु समय मृत्यु जातन कातर न हो एकाग्र मन स्मरण करती ज्ञानी व्यक्ति परम पुरुष को लाभ करती। पुणे जो मृत्यु समय इंद्रियुक्त हो स्मरण करती भक्तियुक्त स्मरण करती से भक्त परम पुरुष को प्राप्त हुअन्ति। सेपरि जोग बल आपणर प्राणवायु को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अर्थात प्राणायाम साधन करी भूलता द्वार मध्य स्थित द्वितल लट पद्म स्थिर रखी स्मरण करती से योगी दिव्य परम पुरुष स्वरूप को प्राप्त हुअन्ति। वेदवेत्ता मैंने जहाँ को अक्षर बोली कहती विषय शक्ति शून्य जाति मैंने जहाँ लीन हुअन्ति और जहाँ को जानापी अनेक साधन अर्थात ब्रह्मचर्य अवलम्बन करती पाइबार उपाय संक्षेप तुम्हें कहूँ। वेदज्ञ ऋषि मैंने जगतर प्रपंच नश्वर और मिथ्या बोली प्रमाणित करी जो परम ब्रह्म को अक्षर अर्थात अविनाशी और नित्य बोली कहते एवं तीव्र वैराग्युक्त जितेन्द्र मैंने देहांत हेले जो परमेश्वर प्रवेश करती अर्थात लीन हुअन्ति। पुणी जो ब्रह्म पदार्थ को जानापी अनेक साधक गुरु आश्रम कठिन ब्रह्मचर्य व्रत अवलम्बन कर रहती से परम ब्रह्मवांछनीय ब्रह्म पदार्थ प्राप्तिर उपाय संक्षेप अर्जुन को उपदेश देवे बोली श्री भगवान इस श्लोक कहते। जो उपासक समस्त इंद्रिय मान को संयत मन को हृदय निरुद्ध करी एवं आपणार प्राणवायु को भ्रूमध्य रखी समाधि अवलम्बन पूर्वक शरीर त्याग करती से परमपद प्राप्त हुअन्ति। ब्रह्मपद किपरि मिलिब तार उपाय कहते। प्रथम इंद्रिय मान को संयत करने अर्थात इंद्रिय मान जपरि आपणार शब्द स्पर्श आदि विषय ग्रहण न करी तहिरु प्रत्यावर्त हुअन्ति ताहा करिब। पुणी बाह्य इंद्रिय निवृत्त हेले स्वतः मन जदि संयत न हो ताहले इंद्रिय मान को बलपूर्वक विषय ग्रहण कराइब। एथिपाई अभ्यास वैराग्य द्वारा मन को हृदय विरोध करिब अर्थात मन सुधा विषय भावना करिब नहीं। एहिपरि बाह्य और अंतर उभय इंद्रिय विरोध कलापर प्राणक मध्य संपूर्ण विरोध करी अर्थात
ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ଆତ୍ମା ସମାଧି ରୂପ ଧାରଣା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରନ୍ତି ସେ ପରମ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଚକ ଓମ୍ ଏହି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ମନ ନିଗ୍ରହ ମନ ନିରୋଧ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଓ ବାୟୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ସମାଜ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର କୁହାଯାଇଛି, ତାହା କରିପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଚକ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଣବ ଜପ କରିବା ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ଭାବନା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଓ ଏଠାର ସୁଖଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ତାହା ଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ପରମ ଗତି ଓ ପରମ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଉ ତାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରେ ଚିତ୍ତ ନ ଦେଇ ଚିରକାଳ ନିରନ୍ତର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାଧିସ୍ଥ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ସୁଲଭ ଅଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସହଜରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଚିରକାଳ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ, ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ, ହର୍ଷରେ ବା ଶୋକରେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ସହଜଲଭ୍ୟ ଅଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମାମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଅନିତ୍ୟ ଯେ ଜନ୍ମ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଇହଲୋକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନ କରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ମହାତ୍ମାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଅନିତ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଜନନୀର ଜରାୟୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ରୂପ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅବଧି ସମସ୍ତ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସଂସାରକୁ ସେପରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୌତୁକ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜୀବର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଭୁବନ ଅଛି ସେଠାରୁ ଜୀବ ଫେରି ଆସିପାରେ। କେବଳ ଯେଉଁ ସଗୁଣ ଉପାସକମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତରେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ନ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଅ ବା କୌଣସି ସୁଖକର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହାତରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିବସ ହୁଏ, ସେପରି ସହସ୍ର ଦେବ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ରାତ୍ରି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଦିବାରାତ୍ରିକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅହୋରାତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦିବସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସକଳ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ସବୁ ଲୀନ ହୁଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ସମୁଦାୟ ଜଗତରୁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆଗତ ହେଲେ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କର୍ମାଦୀନ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଅଛି ତାହା ନିତ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର, ଆଉ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦରେ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କଥିତ ଅଛି ଓ ତାହାକୁ ଜୀବର ପରମ ଗତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାମ ଅଟେ।
ପୂର୍ବ ଶୁକ୍ଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅକ୍ଷର ନାମରେ ବେଦରେ କଥିତ ହୋଇଛି। ଅତଃ ସେ ଅକ୍ଷର ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାରୁ ଶ୍ରୁତି ଓ ଶ୍ରୁତି ଏମାନେ ପରମ ଗତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ତାହା ହିଁ ପରମ ଗତି ଅଟେ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାରୁ ଜୀବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭର ପରମ ଧାମ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତା ଅଟୁ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା ଆମ୍ଭର ପରମ ଧାମ ଅଟେ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହି ଧାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଓ ଈଶ୍ୱର ଧାମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ରାହୁର ମୁଣ୍ଡ କଟିଲେ ସେହି ରାହୁ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଧାମ କହିଲେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଏ ପାର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଓ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଏ। ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମନ ନ ଦେଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଗମନ କଲେ ଯୋଗୀମାନେ ସଂସାରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଫେରନ୍ତି, ସେହି କାଳ କଥା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବା। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ନି, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିର ଅଭିମାନୀ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଧୂମ, ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ 6 ମାସ ଧରି ଅଭିମାନୀ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ସେ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଭୋଗ ଶେଷରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ ଜଗତରେ ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ଶୁକ୍ଳରେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଅଗ୍ନି, ଜ୍ୟୋତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର, କାହିଁକିନା ତାହା ପ୍ରକାଶମୟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ ଓ ସେହି ହେତୁରୁ ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୂମ ଓ ରାତ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗ କୃଷ୍ଣ, କାହିଁକିନା ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ତମମୟ ଅଟେ। ସେଥିରେ ଗମନ କରିବା ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳ କଥା ଏହି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଓ କାମନା ରହିତ ଥିବାରୁ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତନ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱୟକୁ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ଯୋଗୀ ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନମୟ ଓ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ଏବଂ ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗ ତମମୟ ଓ ସଂସାରର ପୁନଃପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏହା ଜାଣି ସଗୁଣ ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ସଂସାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗାଦି ସୁଖରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗ ବଳରେ ସେମାନେ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରତୀକ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଅନ୍ୟଥା ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଦେବଯାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରତୀକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତ ଦେବ, ଯଜ୍ଞ, ତପସ୍ୟା ଓ ଦାନର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କଥିତ ଅଛି, ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ସେହି ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ସେସବୁ ଫଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଗତର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ ତାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବେଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ପୁଣି କୁଚିର, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କଲେ ଏବଂ ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଗୋ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଅଛି, ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଭିତରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦେବଯାନ ଏବଂ ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗର
ବିଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଜାଣିପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ପଦ ତାହାକୁ ଲାଭ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ